ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وبالأسماء ما وردت بنص وما بالغيب محزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وكلا شفاء للمؤمنين إلهي نسألك من الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ترا وكل الأولياء والصالحين إلهي نسألك من الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا أخص به الإمام الكتب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وذكر العين دروس الكتب أجلا عن القلب صدى للصادقين أفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ولا ننسى كمال الدين سعدا أديم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا إلهي نسألك من الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يا أم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه
وجاه المصطفى فرج علينا ونهدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وأين الله ناظرة إلينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وستر الله مسبول علينا وأين الله ناظرة إلينا ونهدم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وأهل المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا شفيعنا رسول الله اللهم صل وسلم عليه وآله وصحبه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأحبابه سلسلة الكبرى خالدة الكبرى وعائشة الرضا بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة الزهراء زينب الذرية وأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه وآبائنا في المرسلين أجمعين ثم إلى سيدنا ورسول وعمر وعثمان وعلي وأبا بكر وبشر الجنة بمحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب حسن حسين حسين عبد المحمد الباقر حسن النجيب ثم على سيدنا القاضي مجال الله احمد بن عيسى سيدنا عبد بن الله بن عيسى واحمد عنه وقال وزاد سيدنا محمد صاحب بن باز وصوفه وفروعهم ثم على سيدنا حسبنا عصر وقال محمد بن علي باعاني وصنع عبد الركري وصوفه وفروعهم ثم على سيدنا حسبنا علوي بن ابي الاخوان اجمعين وصوفه محمد مولى سيدنا عبد الله باعاني واخوانه وما في طبيعة من بطلبته ووصول وكسر مكان أحد عبد سلطان ومختار عن سلطان الله وأسطار واستواء فرجل وصول وقرعين ثم أجمع كلام محمد بن ماضي وريف محمد بن القواعد محمد بن حسن جميل ثم إذا سمنا مكاننا حالتي بان عبد الرحمن بن زيد بن وسلم بكر عدلي ومن في ذو ومن عظم ومن قال أصحاب الجميع وصول وكل سلطان تسنى أحمد بن العباد من عبد الرحمن ليس قال اخوان وصول وعقوله من فاتنا من احمد بن جهل من احمد بن ومن الشيخ ابي سالم من سيد بن شمس بن شمس بن العباس بن عبد الرحمن عباس بن عباس من الكاتب بن شهر بن بصير بن عبد الله بن محمد الحداد عبد الله بن محمد الحداد وصول وقال بن خالد بن حسان بن الحداد قال عبد الله بن خالد بن وصول وقال كاد بن احمد بن الحجي والحجي بن الله عبد الرحمن بن كريم من كان محمد زيد سميت من كيف حمله حامد بن حامد وسالة على عرش من دبر الدين وسالة الصادق محمد بقيت لا سالة مسألة عن المجال صالي والماس الكاذب على صادق فإذا خصوصا صاحب الحارة الحبيب البركة أنا شرف علي بن حسين بشهاب الأوضاني والذرية من وزارة عبد المصطفى المسجد المصطفى من تدريس وإشارة التاريخ ورحمة محمد بن حمد الشيخ وسالم الله يحسن محمد كعب وكل يخدم هذا الصلاة ثم إلى رؤافنا فائز المصطفى الشيخ ومن سالم ما أبنى عنه المشاهد وإلى أرواح والدينا والدينا وعلمين أجمعين من الله وله أن وزد الشيخ رحمه الله أن الله إلى عليهم وفاتهم وأصحابهم وأموالهم وأعمال الفاتحين العطاء أن وصل أشياء الله فاتهم بيدهم ونستغير أن يكون متحدث من العطاء أجيبة الحمزة من كرم الله احفظنا وإياك الله إلى أحفظه إن شاء الله بلاد الله من ولاد الله في الله وصحبه وصحبه الشفاء والله ورسول الله معظم لنا الله جميعا معظم الله من الصالحين وزدنا وقاصد وقصى أن لا يفعلنا زدنا زدنا تقوى الاستقامة أن الله يحبنا ويكون سنة أحبابنا أن
الله يختم لنا أحوالكم والدينا والدكم وأحبابنا أحسن الإسلام بعد كل مرة على طاعة ورسوله وعلى أجمعين إلى اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله اجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين نوينا تعلم التعليم والافاده والاستفاده ونفع الانتفاع الصدق والتذكير انت على تمسك بكتاب الله سنه رسول ودعوه الى الهدى بالخير واتباع مرضاته وتوفيق ثوابه اللهم اعوذنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واجعلنا من عبدك يا ارحم الراحمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا انت غفور رحيم وصلنا على الكافرين اللهم يا من اعطاك عنه خير الخير واعانهم على ذكر اللهم الخير واعنا عليه. معاشر الحبايب الحاضر رحمكم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لك الحمد ya Allah, لك الحمد ya Rabbana, لك الحمد ya Rabb. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyul Qayyum, la yamutu wa huwa yuhyi wa yumiit, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekarang terus memandang kepada kita, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, telah menjadi kita untuk terus berbuat baik, berbuat amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memberkati kami beramal kepada kita, Allah Taala kita kabul pada amal tersebut sehingga kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan ini majlis untuk kita yang ridha dari Allah yang baik saja kita dan Allah berikan kita keberkahan dan kebaikan di majlis kepada orang-orang yang mencintai kita yang bersama kita di mana mereka berada orang-orang yang membantu kita dan jadikan di majlis syahid lana la alaina mujadana la alaina amin Allahumma amin. Ma'asyar al-hadirin rahimakumullah wa taqabbalallah hadakumullah. Masih kita dalam membaca daripada kitab Risalatul Jami'ah yang karangan oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi kemudian disyarahkan oleh Syekh Abdullah Al-Sudan. Kita jadikan panduan belajar kitab. Kemarin kita telah diajak tentang masalah an-nasihah lil muslimin, yaitu memberikan nasihat kepada sesama muslim, entah itu orang yang terdekat daripada keluarga kita ataupun orang-orang yang terdekat yaitu tetangga kita, sanak famili ataupun orang-orang yang jauh. Adapun nasihat yang terbaik adalah nasihat yaitu bil hal, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dan nasihat ini ma'asyarul hadirin rahimakumullah di antaranya yang akan mendorong nasihat itu maqbul diterima adalah keikhlasan an-nasih, keikhlasan orang yang menasihati. Jika seorang ikhlas dalam hal apapun, terutama yang berhubungan dengan nasihat kepada orang lain, maka ini akan mendatangkan ijab atau mendatangkan diterimanya nasihat tersebut. Sekali lagi, kewajiban kita adalah cuma menasihati, adapun diterima ataupun tidak diterima nasihat kita tersebut itu bukan kewajiban kita atau apalagi untuk memaksakan orang untuk menerima nasihat dari kita. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Kemudian beliau pun menyebutkan di antara sifat-sifat mulia daripada sifat hati manusia yaitu sakha wal badal. Sifat sakha yaitu sifat yang sangat mulia seperti karam atau jud, tapi ini lebih dari karam, lebih dari jud, lebih dari karam. Sakha yaitu seorang yang berani untuk berkorban untuk memberikan sesuatu yang ia miliki, walaupun barangkali dia membutuhkan ataupun dia memberikan kepada orang dengan tanpa diminta oleh orang lain terlebih dahulu. Ataupun termasuk sifat sakha yaitu orang yang memberi lebih daripada apa yang diminta oleh orang lain. Dan sifat sakha, sifat yang mulia ada pada diri baginda Rasulullah SAW, ada pada diri ahli bait Rasulullah SAW, ada pada diri sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan juga ada pada diri para ahli bait dan juga keturunan mereka daripada ashabun salihun ajma'in. Sifat sakha, sifat yang mulia, yaitu sifat yang dicintai oleh Allah, yang merupakan lambang atau alamat seorang itu seorang yang mukmin. Lawan dari sakha yaitu bukhul. Bukhul bukanlah sifat seorang mukmin, karena Rasul mengatakan la yajtami'an fi muslim
Au fil mu'min al-bukhul wa su'ul khuluq. Tidak akan berkumpul pada seorang mukmin dua sifat tercela, yaitu bakhil dan sifat su'ul khuluq, yaitu akhlak yang buruk atau akhlak yang buruk. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Al-jahil as-sakhi ahabbu ila Allah ta'ala minal 'abidil bakhil. Nasallallahu alaihi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, as-sakhi qaribun minallah, seorang yang sakha, memberi, tangannya terbuka. Di sini ada pepatah mengatakan berita daripada kalam salaf. Mereka mengatakan kufu fakat fuku kafak. Ini kalimat bahasa Arab. Kufu fakat kafaku kafak. Kufu artinya tutup, pegang. Kufu fakat fam, mulut, jaga mulut. Fuku fakat, fuku kafak, fuku buka, kafak tanganmu. Ini kau jaga mulut. Ini kaidah, terhadap kaidah syair Arab yang mengatakan demikian, kalam salaf. Jadi kufu, jago. Kita punya lisan. Kufu fak, faham itu fak. Fakat lisanmu, mulut, jago. Fuku buka. Kafak, kaf, di tangan. Kalau zaman tunjuk kaf, tunjuk kaf atau tunjuk tangan. Kaf, tangan, kaf, ini kaf. Jadi kita jadilah orang yang bacanya gelisan dan jadi seorang yang pemurah, maksudnya begitu. Daripada dua ida ini. Karena orang pemurah itu Rasulullah telah mengatakan, as-sakhi. Jadi ini sakhi ini masyaallah ikhwan, lebih dari wong karom. Kalau wong karom itu dia tidak lahir memang. Cuma kalau diketok, buka, tidak diketok, dia tidak melogoi. Itu wong karom. Kalau wong sakhi dia melogoi. Dia nyingok, tetangga nyingok dulu, nyingok siapa? Bahkan wong sakhi itu, sebagian ada tuh. Bahkan mereka hidup di zaman kita. Tidak keluar dari rumah, kecuali dia sudah menyiapkan amplop-amplop kecil di sini walaupun 10 atau 20 ribu. Kenapa? Dia setiap kali nyingok, atau pedagang kaki lima, nunggu gobak, lagi yang penghasil mungkin tidak seberapa. Dari pagi sampai sore mungkin menghasil dari jualan makanan, gorengan apa, paling sebagai ini 30 ribu. Yang tukang lowongan, yang tukang rongsokan, itu dia stok punya mobil, panggilnya. Dia punya duit 20 ribu untuk orang macam itu, alam besarnya. Untuk macam itu. Orang yang pedagang yang menghasil mungkin tadi cuma 30 ribu, 15 ribu. Itu juga 20 ribu. Allah, senang luar biasa. Nah ini sakhi namanya. Tidak nunggu datang ke rumah. Kalau datang ke rumah ngetok video itu Masya Allah, haram namanya itu. Tapi kalau sakhi ini, dia kadang-kadang mencari siapa yang butuh. Dan kalau datang butuh berapa dia lebih. Nah ini. Nah sakhi ini kata Rasulullah, qaribun min Allah, dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Qaribun minan nas, dekat juga sama masyarakat. Dalam arti kata masyarakat cinta sama dia. Cinta sama dia. Tapi ini jelas balik ke masalah nanti kita ikhlas atau tidak dalam masalah ini. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan sedekah sir, sedekah sir itu lebih afdal. Cuma kadang-kadang masyaallah kita dituntut untuk tidak melakukan sedekah sir, tapi sedekah bisorahah, dengan terang-terangan. Untuk apa? Untuk menarik hati umat biar dekat sama kita, biar kita bisa arahkan untuk kebaikan. Boleh macam itu. Ini mungkin manfaatnya akan lebih. Tapi jangan kita tinggalkan sama sekali sedekah sir. Kita lakukan sedekah sir cuma untuk saat-saat tertentu. Kita tunjukkan kekaruman kita. Tapi kita niat dimana untuk menarik hati mereka agar bisa diarahkan menuju suatu kebaikan. Itu boleh. Sifat itu boleh. Seperti hadiah. Tadi katanya afdal hadiah atau afdal sedekah sir. Nah itu lihat sikonnya. Kalau hadiah tadi karena Rasulullah tahabu. Saling tunjuklah hadiah, kamu akan saling cinta. Nah kalau kita saling cinta, kita tunjuk hadiah. Kalau hadiah terus tentu kita pengen ini tahu. Tahabu. Kalau kita share tunjuk hadiah tadi itu namanya sedekah share, bagus. Tapi kalau kita tunjuk dengan lillahi ta'ala katanya. Untuk apa? Untuk saling cinta antara kita dengan dia. Nah tidak mungkin dia tidak tahu siapa yang tunjuk hadiah, mana saling cinta. Nah ini boleh. Atau kita niat untuk seperti tadi.
dakwah, kita ngajak uang macam banyak lah. Pada kita ada pengajian sepi, ada kekoh, dia kami boleh sedekah macam ini. Ngajak tukang beca, ngajak tukang yang mereka ni kadang-kadang takut masalah rezeki. Kalau kita ajak meninggalkan rezeki, lubang rezekinya sepakat jami pelat. Ada kan hadiah, jawab itu boleh. Penting balik terus kita sama Allah itu harus kuat, ikhlas lillahi ta'ala. Gharibun minan nas, ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Kenapa Rasulullah SAW pernah mengatakan ittaqin nar wa rabbi sakit tamar atau bid'ah min at-tamar. Selamatkan diri kamu dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kalau kau sedekah, kalau sepotong kurma bisa menyelamatkan uang dari api neraka, wa kaifa bi amana kalau dengan uang sedekah sekagum kurma, senapan kurma, itu lebih. Tapi masyarakat hadirin, bukan dari segi banyak jumlah yang menentukan orang itu mulia atau tidak di mata Allah, tapi tergantung bagaimana kita bazar itu, adanya nilai pengorbanan. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang sedekah 1 dirham menyusul atau melampaui orang yang sedekah 1000 dirham. Apa? Karena dia punya cuma 2 dirham, sedekahnya 1 dirham. Orang yang sedekah 1000 dirham, dia punya puluhan ribu dirham. Tidak ada nilai bagi dia, sedekah semua tidak ada nilai. Kita mana, hebatnya, ulang sedekahnya, Masya Allah. Memang hebat di mata manusia, tapi di mata Allah belum tentu. Di mata Allah, orang yang sedekah kecil dari itu, kalau penghasilan sedikit, dia berani sedekah, itu lebih hebat. Dari orang yang penghasilan besar, tapi sedekahnya, walaupun dalam jumlah besar, mungkin tidak sebanding daripada dia yang ini. Masih ingat, mungkin kita cerita, antara Sayyidina Husain bin Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, dengan saudaranya Imam Abu Bakar al-Adani. Sikap kaya luar biasa, sikap fakir benar-benar. Tapi dikatakan oleh Abu Bakar yang kaya raya ini, lu gak perlu pikaran dari aku. Memang itu masih cerita. Kenapa? Abu Bakar ini waktu sedekah besar itu dah serta berapa dari harta dia. Abu Bakar sendiri kasih mengunjuk tamu sepotong roti, itulah harta dia punya sikap roti separuh. Saya mengunjuk yang tamu lebih karena Abu Bakar daripada Abu Bakar ada ni tadi. Nah sebaliknya Rasulullah mengatakan, wal bakhil ba'idun min Allah. Pembakhil itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Ini kadang-kadang sifat bakhil macam-macam. Pada diri kita ini. Termasuk sifat bakhil pada diri kita ini. Kalau bersedekah nunggu barang rusak. Kalau nak menjauh makanan nunggu ada lemak lagi. Menjauh sewet sudah pucat, sudah kacak kaki lagi. Yang nak ingin mau ini bingung nak bawa kondangan, tak ada bagus lagi. Nak dipakai kaki dia berhanyu. Bingung, malah masuk sawang. Nah itu membakhil namanya. Jangan terlampau aku sedekah, ini sedekah tidak usah tahu, jangan masuk bangga kita. Belum sedekah kita. Hewan sedekah itu kata Rasulullah SAW, afdal sedekah dalam Al-Quran bahkan. Dikatakan oleh beriman itu yang berinfak dengan apa yang paling dia cintai, apa yang paling kita sayangi itu yang kita infakkan. Nah itu yang paling kita cintai, itu baru yang boleh nak berbangga diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Wal bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas. Jauh dari manusia, jelas enggak teman kalau. Pembaharu kita tidak demen. Wa ba'idun minal jannah, dan dia jauh dari api neraka. Nah sekarang Rasulullah menunjuk kita suatu pandangan. Kata Rasulullah SAW, al-jahil sakhi, seorang yang bodoh tapi karom, sakhi dia sakho, sedekah, tidak takut, tapi lillah. Jelas catatan dulu amal itu lillah, ikhlas. Kata ikhlas ya cuma ikhlas dia sedekah, tidak takut. Dia bodoh mana dengan uang, dia sedekah. Itu kata Rasulullah, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah dari siapa? Minal abid bakhil, dari orang yang senang ibadah tapi bakhil. Orang semayang ibadah hebat tapi bakhil, ini kalah. Sama orang yang jahil bodoh tapi karom. Yang bodoh tapi karom ini tapi gak sedekah lillahi ta'ala, ini lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang abid tapi dia bakhil. Nah tentu di sini kita bisa mengatakan berarti kalau ada orang abid karom, sakhi, itu yang paling mulia. Ada orang alim, ada orang tukang ibadah, dia pun karom, jelas itu yang paling tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakhil kadang-kadang macam-macam kita bakhil sama binatang juga bakhil. Dia anak pernah tinggal satu rumah sahib, Masya Allah, anda tahu dia punya sifat Masya Allah. Jadi tiap pagi di depan rumahnya itu memang depan rumah itu ada jalan luas besar, daerahnya agak sepi. Jadi pagi-pagi banyak burung datang. Anak nyingok ada dia siapkan jagung, jagung kecil-kecil siapnya. Tiap pagi jagung di depan rumahnya.
Ada pasti aku dia gawe. Nambah kerja pun kalau main. Dengan ini bawa kerja pun datang. Subhanallah. Ini gawe dia tiap hari. Sedekah untuk bohong. Padahal sebenarnya kalau ngomong, bohong sudah tanggungan Allah. Makanya dia tetap tidak mati, tetap makanan. Tapi dia jadikan diri dia bagian daripada amal dia. Bagian dari amal dia. Nah ini kadang-kadang sifat kita juga macam itu. Ketika kita nak sedekah, ada tetangga kita, ada tetangga kita butuh duit, butuh apa? Kita orang itu mamang untuk duit kan? Urusan mamang dia berduit, sedekah kita kesempatan kita sedekah. Ini kadang macam tadi sama dengan bohong tadi. Kalau kita ngomong bohong tadi, sedekah, bohong pasti dapat makanan dia. Kalau nanti tak pernah kita bohong mati laparan. Bohong tetap hidup, bahkan dijadikan misal oleh Rasulullah kalau kita tawakal kuat sama Allah masalah itu kita sama dengan bohong. Kata Rasulullah, burung keluar dalam keadaan kantong nasi, kantong makanan kosong, balik selisih kecuali sudah penuh. Kalau kita kuat tawakal sama Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, yang jelas waktu beramal untuk kalam itu waktu kita masih hidup inilah. Kalau kita sudah meninggal, tak kata lagi ceritanya. Kalau kita sudah jadi miskin, tidak baca lagi. Ini kita di Muhammad al-Husain wa ghinaka qabla faqrika, kata Rasulullah. Waktu kaya kita sebelum menjadi datang miskin. Dan orang untuk menjadi kaya, untuk menjadi karam itu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, itu tidak baca langsung. Kecuali orang yang sudah dia Allah memang lain itu khususnya. Tapi banyak orang baca karam untuk baca berani sedekah kalau kita datang menyumbanya itu biasanya sedikit-sedikit ya. Dari belajar sedikit lama-lama meningkat terus. Dan Allah sudah jadikan uang yang sedekah bakal dijauh Allah lebih. Terus, walaupun bukan jadikan tujuan bukan dijadikan tujuan. Ini Allah terus dia balik lebih besar lagi sampai dia balik sedekah berjuta-juta dia seringat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu diketahui masyarakat rahimakumullah, sifat karam ini juga kadang-kadang cuma menjadi suatu sifat manusia, bukan suatu nilai ibadah. Dalam arti kata memang dia hobi, senang. Untuk menjauh itu cuma senang. Maka dia sekedar manggil siapa minta ninjonya. Nah, cuma di situ dia tidak jadi suatu ibadah yang besar kalau tidak diniatinya. Dia kadang-kadang dia bersedekah tidak pada tempatnya. Nah, uang yang kita tahu, uang nggak keluar duitnya gampangnya, satu-satu. Kita tengok, uang ini memang seorang yang sahih, karam dalam arti ibadah, apa memang suatu sifat baik. Kita tengok, ketika tunjukkan untuk acara kampung dia bentuk besar juga. Untuk agama bentuk besar juga, sama punya. Nah ini bukan berarti. Itu suatu cuma diri Allah sifat. Ketika ada acara maaf tahun baruan, kambing sifat dari anaknya. Ini bukan mengkaram berarti, bukan mensahih ini namanya. Ini orang punya sifat. Entah itu sifat dibandingkan dengan satu sifat takabur, atau memang itu tabiat dia. Tabiat dia suka memberi. Macam budak kecil kita juga. Ada budak kecil punya sifat, dia belum berakal, dia belum mengerti. Tapi setiap punya makanan dia punya kawannya. Kita senang ya Allah, anak kalau kaca ada dia, jangan potong itu untuk kau itu. Ada orang macam itu malah. Nah, macam itu sifat itu manusia. Jadi dari kecil guru sudah punya sifat, ada yang begitu kawan. Tapi beda, kita bisa bedakan bagaimana dia bisa ngatur yang mana itu ibadah, yang mana bukan ibadah. Ketika kamu minta untuk yang sifatnya mubazir, dia tidak menentukan. Paling sekedar soalnya, sekedar mungkin berapa? Kalau untuk mau berani hijau sejuta, mungkin itu paling jadi 50 sekedar untuk ngambil mereka aja. Ya, tunjuk kopi untuk tukang pegawai. Paling macam itu. Tidak menentukan 2 juta. Itu bukan karom berarti. Dia punya sedekah itu jangan dinilai karom. Jangan dinilai karom. Kenapa? Dia sama atau bahkan melebihkan untuk urusan yang bukan akhirat. Tapi yang karomnya itu nilai ibadah ada pada diri dia. Nah ini perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Kita kadang-kadang untuk hari macam ini, dua-duanya kita aja kalau. Berarti selama ini kita itu bukan karena Allah dan Allah kita sedekah kami memang diterima Allah insyaallah. Cuma itu marif, cuma baru tabiat, belum jadi suatu ibadah yang kita usahakan benar-benar. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian sifat berikutnya di sini disebutkan husnudzan wa fadli. Husnudzan kemarin waktu beberapa pembahasan yang lalu ada sifat-sifat buruk disebutkan husnudzan. Nah sekarang husnudzan mungkin ini pembahasan terulang tapi tidak apa bagi mengikuti kita. Husnudzan billah wa bi khalqillah ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن ظن بالله وحسن ظن بعباد الله. 2 perkara kata Rasulullah SAW. Ya ada yang melebihinya dari dalam kebaikan, dari amal kebaikan. Apa itu? Husnudzan billah, sangka baik sama Allah, wa husnudzan bi ibadillah, sangka baik dengan hamba-hamba Allah.
Husnudzon kita makanya kita selalu sangka baik sama Allah. Ketika tinjau baik, tidak baik, secara baik kita menengok, ini pasti ada hikmahnya. Oh ini pasti ada baiknya. Ini sangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya banyak. Ketika tidak menunggu kita dalam tinjau suatu cobaan atau suatu ujian dari Allah. Ketika kita digiring untuk berbuat baik, kita pasang husnudzon. Yang mana husnudzon ini seperti niat. Seperti ini niat. Karena Allah mengatakan, ana illa dhanni abdi bi. Aku bergantung makna zon sangko hamba kepadaku. Nah ketika kita misalnya digiring Allah hadir majlis seperti ini, kita sangko baik sama Allah. Ini masih lama. Allah anjur, ini janji Allah pasti anjur. Cuma kita ini permainan hati. Kita sangko baik. Insyaallah ya Allah, benar sangko baik. Allah kita dalam hatinya. Dengan mengaji ini kau ampun dosa aku gara-gara yang aku lakukan ya Allah. Kau jadikan sebab aku husnul khotimah. Ini paling bagus untuk itu husnudzon. Kau jadikan sebab ini aku husnul khotimah ya Allah. Kau jadikan sebab ini insyaallah keturunan aku kelak jadi orang baik kan. Sangka baik sama Allah. Dinjau oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menceritakan pada hari kiamat datang seorang hamba yang dia banyak maksiat kepada Allah. Ketika dia diadili, ma bainahu wa bain Allah mutarjim. Dan ada penterjemah antara dia dengan Allah. Allah langsung dia berdua baik. Diinterogasi oleh Allah, ditanya dengan perbuatan apa masih dilakukan ini hamba. Dan acak mengangkat kepala dengan rasa takut, khawf luar biasa, ngakui seluruh dosa-dosanya. Allah mengatakan, kau tahu sekarang kau nak letakkan di neraka. Iya, katanya, aku ngerti, Allah tahu, kata hamba tadi. Nah kata Allah tahu jelas apa yang pernah kau lintas daripada zon ini hamba kepada Allah. Kau waktu masih di dunia, apa yang pernah kau lintaskan dalam hati kau terhadap aku kepada Allah. Ini hambamu, ya Allah, kau lebih tahu. Kata Allah, apa itu kata Allah? Kata aku dulu bersangka baik pada urusan kau, bahkan ngampuni dosa aku kalau. Maka masih hidup. Allah mengatakan, bi'izzati wa jalali ghafartu lak. Dengan keagunganku, dengan kemuliaan kata Allah, aku ampuni dosa kamu. Kalau kulul jannah, masuklah kau surga Allah. Dengan husnudzon kita sama Allah. Nah ini dalam hal kejadian Allah. Nah apalagi dalam keadaan kita dapat suatu keburukan. Suatu keburukan. Misalnya kita atau pas kita ngadu ke acara terus sudah undang banyak atau pas hari H mengadakan akan lupa akan lupa masya Allah 16 menit kita tentang ke depan rumah kita masa sekian cantik kita masa kita undang sebab undangan sana sini tahu subhanallah seminggu tidak pernah hujan pas hari H kita nganterin hujan terus dari jam 8 sampai jam 2 siang yang kita pikirkan datang 2.000 yang datang cuma 200. Nah di sini ketika dari hujan itu kita sangka baik sama ya Allah pokoknya kau yang kita tahu. Inilah mungkin yang terbaik aku tidak boleh maafkan kalau aku sangka buruk sama kau. Jadi kalau ini kebaikan untuk kedua mempelai ya Allah. Kita sangka baik sama, bersangka baik dan segala macam sangka baik. Nah kadang-kadang ditampilkan Allah hikmah daripada kejadian tersebut. Akan Allah tampakkan hikmah dari kejadian. Ternyata dari sebab itu akhirnya subhanallah ini subhanallah banyak hasil terjadi. Karena nasib lebih banyak, akhirnya kita baca sedekah pesantren, sedekah ke Darul Aitam sini, sedekah ke Darul Aitam sana. Baca bukan, jadi yang makan kita ternyata Allah tentukan uang lain yang lebih mulia barangkali. Yang kebetulan pesantren tadi itu mungkin turun hari itu habis berat, kadang-kadang Allah atur ya macam itu. Kita lihat singgung pesantren tadi atau Darul Aitam tadi itu langsung ya Allah akan kegembiraannya dia. Dinjau makanan, dinjau ini. Nah itu Allah yang atur kan. Nah kita sangka baik, ternyata ya Allah dengan berkat dinjau sedekah untuk yang menuntut ilmu pengantin lebih besar dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita husnudzon juga barangkali ini suatu cobaan yang Allah berikan untuk mengangkat derajat kita sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lain daripada husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, begitu pun daripada apapun kita menyikapi anak juga. Anak kita misalnya subhanallah tidak nurut, dinasih tidak nurut, dia tidak nurut. Jangan sangka buruk, jangan kita terus melaknat apalagi naudzubillah. Sangka baik sama Allah ya insyaallah ya rabbal alamin. Insyaallah anak ini berubah. Sangka baik sama Allah. Allah ajuk anak kita bakal berubah, bakal jadi orang baik. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Nah, husnudzon bi ibadillah ada tingkatan, ada macamnya ma'asyiral hadirin. Pada dasarnya kita diminta untuk husnudzon kepada hamba Allah ini ketika kita dihadapkan dengan dua hal yang ada kemungkinan keduanya terjadi antara baik dan buruk. Nah ketika datang dari kita suatu hal yang bisa menyebabkan kita berpikir ini bisa buruk bisa baik terhadap tingkah laku seseorang, terhadap sikap seseorang yang kita belum jelas, maka di situ kita didorong untuk jangan sampai tergiring menjadi suudzon, kita giring kepada husnudzon.
husnudzan khair wa in kana khata yakhta. Bagus kata Rasulullah, baik dan berpahala walaupun salah. Husnudzan sangka buruk itu gobih, wa in kana shawab buruk di mata Allah dan mendatangkan dosa jelas. Walaupun itu benar. Dan kita kadang sering kita ngomong kau hati-hatilah budak itu tuh. Ini galak sedikit baik barang. Nah, kita tadi terus sangka buruk mungkin dia di sini memang lewat bayar tu dia ada aja mungkin masuk toko dan kencingnya memang sangka baik. Sangka baik. Ternyata subhanallah benarnya barang kita hilang ternyata. Nah, benar. Kalau percaya mengaku jika kawan tadi itu. Jangan kau percaya sama aku ni beberapa kali tahu ni budak itu macam itu. Kita senyum be. Kau bangga kau berbuat dosa. Kau sangka buruk. Walaupun benar dosa kau tetap. Barangkali dia tidak niat untuk berbuat maksiat, berbuat mencuri tadi. Gara-gara kita sangka buruk, Allah jadikan dia berbuat maksiat tadi. Nah, kita yang kejadian dapat musibah, kita tetap bangga, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah hadirin, banyak sekali husnuzan ini. Tadi husnuzan dua. Kemudian husnuzan kita terhadap sesuatu yang sudah bagus dengan memandang ini mungkin ada rahasia yang lebih dari situ. Terutama husnuzan kita kepada seseorang. Kita memandang seseorang dengan keadaan biasa baik. Contohnya, ada wong dia macam di antara sering rencana wong 5 watt di kita ni. Ada undangan, ya tak boleh diangkat wong dalam Rasulullah itu hadis. Kalau dia datang tak perlu tahu wong aku dia tidak kata tidak cari wong. Jika lakunya biasa. Tapi kita yang macam ini, wong ini bukan dalam suatu perbuatan apa. Kita harus bersangka baik. Kita juga nilai kelasnya dia. Kadang-kadang ada sofa goloknya, bersihatnya dia. Mungkin gara-gara dia lah, wong dapat rahmat gara-gara. Nah ini kita bersangka baik sama dia. Wong awam, wong awam. Kita bersangka baik. Barangkali dia dari itu punya suatu amalan yang kita tidak pernah melakukannya. Ada suatu amalan dia sembunyikan. Dia pernah melakukan suatu amalan yang orang lain tidak tahu. Model di rumahnya mungkin pernah sampaikan ada Syiban kita yang sudah meninggal memang beliau itu tinggal di daerah sekolah ini lah. Setiap hari ambil kertas, ambil yang sendok sebulan sendok atau yang kertas sambil gobok. Setiap hari sedekah sama semut. Yang macam itu masya Allah. Kita tidak tahu kalau dia siapa yang tahu. Dia memang tidak duduk berjam-jam melanggar. Ada yang macam mungkin agak jarang karena dia sudah tua. Tapi dia punya amalan luar biasa. Amalan terutama amalan batin ini kita tidak tahu. Makanya mungkin kita sering dengar dikatakan innallaha yukhfi salata fi salata. Allah nutup 3 perkara pada 3 perkara. Di antaranya sirrullah fi 'abdi. Rahasia Allah yang ada titipkan pada hamba-hambanya. 3 perkara itu amalan kecil yang mana di situ ada ridha Allah, maksiat kecil yang mana di situ ada kemurkaan Allah, yang kedua sirrullah fi 'abdi. Rahasia Allah yang Allah letakkan pada seorang hamba-Nya. Surah sering banyak mengatakan ruba al-adbar madfu'un 'anil abwab. Bagian ada uang kata Rasulullah yang digambarkan al-adbar itu bajunya kotor, lusuh, kotor lah ya, bukan ngecis, bukan bersihan, bukan fulus. Kalau dia ngetok itu dia usah uang terus. Pada tadi saya sifat dalam hadis Rasulullah, kalau dia datang tidak perlu harus uang, dia datang tidak cari uang. Kalau dia menjauh usulan tak dipakai uang. Kalau dia mengamalkan uang tidak akan terima. Nah, yang macam ini Rasulullah tidak dikatakan kecuali diijabah oleh Allah SWT. Ada yang macam itu digunakan. Tapi Rasulullah menggambarkan seperti Uwais al-Qarni kata Rasulullah SAW. Uwais al-Qarni itu wah hilang luar biasa. Tidak dikenal, orang kampungnya tidak tahu. Bahkan selain kalau mengatakan dia orang gila, majnun. Dia kadang-kadang memang nulis makanan dari mana? Dari tempat sampah. Dari tempat sampah dia nulis makanan. Ternyata dia masyhur indah al-Islamah. Terkenal di langitnya Allah SWT. Bahkan Rasulullah menyuruh Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina untuk minta doa dan istighfar dari dia. Saking mulianya di beliau tadi itu. Macam ini banyak dari lingkungan kita. Sirrullah fi 'abdi. Rahasia Allah pada seorang hamba itu yang kita tidak tahu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di antara ucapan salaf banyak sekali. Di sini dikatakan Syekh Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segar, Imam Abu Bakar Sakran, ayah daripada Abu Sakran Abdullah bin Sakbar, Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segar. Beliau dinamakan Sakran. Sakran itu artinya mabuk. Sakran artinya mabuk. Mabuk kenapa? Dia dalam keadaan kalau zikir kepada Allah, kalau sudah datang halnya dia lupa dalam segala macam.
Nah, kalau mabuk kan lupa dengan segala macam. Tapi digelari dengan sakron. Nah, turunlah dia dari gelar ini turun pada anak beliau Imam Ali bin Abi Bakar sakron. Ali sakron, Syekh Ali sakron. Beliau dalam ucapannya, Nafa'anallahu bi, beliau mengatakan, "Ma niltu alladhi niltu illa bi kathrati husnul dhan fi as-salihin wa jami'il muslimin." Aku tidak dapatkan maqam yang tinggi kedudukan di sisi Allah ini kecuali aku selalu bersangka baik dengan wong solihin dan juga kepada setiap umat Islam. Kalau wong husnuzan tinggi Allah, mungkin antum pernah dengar cerita ada wong lewat satu masuk satu kampung, dia ini memang hobi ziarah, senang berziarah. Jika ada suatu bongkahan tanah, punya ada batu di dia, dia yakin, oh ini dengan zon, dengan husnuzan ini, yang ini barang ini maqam aulia, maqam solihin. Dua-duanya, membaca dia minta hajat dia sama Allah, diijabah sama Allah. Tinggi Allah hajat dia. Sudah itu dia penasaran, ya Allah siapa nih wali orang besar wali ini derajat di sisi Allah. Aku minta langsung tinggi oleh Allah hajat dia. Bertanya dia semua kampung, wali mana semua kampung? Pokoknya mana? Tunjuknya ini. Oh ini 3 hari lalu anjing mati di tanahmu. Anjing mati di kubur sini ya Allah. Tapi dengan husnul dhannya dia, dengan sangka baiknya tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana cinta punya abdi. Nah kita kalau kita jalan sama wali ini yang tanpa husnudon, hasya, balas, tidak ada apa-apa. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Sakran mengatakan demikian. Maniltu illa bi husnudon biswalihin wa jami'il muslimin. Aku tidak dapat segala macam kehebatan ini kecuali karena aku sangka baik dengan orang soleh dan sangka baik dengan sesama muslim. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Husnudon terutama lagi untuk kepada orang solehin. Ini dikatakan ulama, kalau kita duduk depan hukamah, depan presiden, itu yang paling harus dijaga lisan. Jangan salah ngomong. Kalau salah ngomong, kalau zaman sekarang masuk penjara. Kalau zaman dulu, itu kalau salah ngomong depan aja, mati, tebas leher. Kalau duduk depan sultan, jaga lisan. Kalau duduk depan orang kaya, jaga mata. Kalau duduk depan orang soleh, jaga hati. Kalau kita duduk depan orang soleh, jaga kita punya hati. Jangan sampai terlintas sangka buruk terhadap mereka. Jangan sampai terlintas sangka buruk terhadap orang soleh ini. Kalau kita sangka buruk, maka kita diharamkan oleh Allah dari berkah. Kalau kita sangka baik dengan seorang soleh, bukan berkah dia baik, bahkan berkah jami'il awliya kita bakal dapatkan. Berkah dari semua awliya bakal kita dapatkan. Jangankan dia, dari semua awliya bakal kita dapatkan kalau kita sangka baik dengan dia. Di antaranya kita boleh bersangka baik. Sangko, jangan kita lihat siapa lah atau orang yang kita memang sudah pandang dia solihin. Masih ada di belakang kita, jangan sampai tidak baca husnuzan nama ngomong seperti. Memang terkenal orang dari dulu bagus, sekarang dia pun sudah tua dapat tetap ibadah kepada Allah. Sangko baik kepada dia. Nah sini kita tingkatkan husnuzan itu. Jadi mungkin dia inilah yang jadi jago pelembang hari. Mungkin dia inilah yang menyebabkan turunnya rahmat dari Allah. Mungkin dia ini boleh jadi. Kalau suatu hasil kita tidak tahu. Mungkin hari ini aku duduk, dia lagi dapat maqam kutub di sisi Allah Taala. Boleh jadi. Yang ketiga, dengan husnuzan ini Allah akan berikan kepada kita. Akan Allah berikan dengan apa yang kita lintaskan pada diri kita. Tapi kalau kita suudzon, alhamdulillah. Kadang-kadang suudzon kita macam-macam. Kita lihat adalah jika aku sedikit, orang tadi itu salah maco, masih mana pernah gambarkan dulu. Duduk sama ngalim, atau dia mendengar ngalim tadi salah maco. Kita tadi, ila madrasatan, bacanya ila madrasati, ila masjidah, bacanya ila masjid baca ila masjidah. Ma'akib baca ma'aku. Misalnya salah aja tinggal ini orang bodoh intinya bukan orang alim. Misalnya husnudon. Barangkali dia terkait lisan atau dia memang mungkin lagi tak ada moodnya lagi macam tadi itu. Tapi sama baik sama dia. Masih kama husnudon bila husnudon li ibadillah. Dalam al-Quran lain salah mengatakan inna husnudonna wa mahabbah sadiqah wa mahabbah sadiqah yulahiqani al-asghar bil akabir. Sesungguhnya sangka baik dengan awliya Allah, sangka baik dan kecintaan yang benar-benar tulus, terutama kepada awliya salihin, itu bisa menyusulkan kita yang masih derajat wong awam ini kedudukan langsung tinggi seperti para awliya, para salihin itu sendiri. Para awliya dan salihin itu sendiri. Jadi bisa menyusulkan seorang langsung mendapat derajat yang tinggi. Qala Bishr al-Habi, suhbatul asyrar tulidu su'udan bil akhyar. Bishr al-Habi
seorang aulia besar, beliau dikenal Bishr al-Hafi. Hafi artinya jalan tanpa sendal. Ini mungkin pernah kita dengar ceritanya. Beliau dulunya uang duniawi, uang kaya raya luar biasa. Tak kenal urusan akhirat, tidak begitu kenal dia. Suatu hari dia bangun, dia punya rumah hebat, mewah, bagus. Ketika itu ada seorang yang dia pernah mengumpulkan orang-orang, dia mengatakan kepada orang, apa kamu lihat ada celah di rumahku ini, katanya. Diundangnya seluruh uang dunia, uang akhirat, ulama, ustaz, panggil kan. Jadi orang ngomong, oh bagusnya rumah kau, dah kasih celahnya, indah luar biasa, tak pernah tersinggah rumah macam rumah kau ini. Tak kasih ayatnya, ada sikat uang, solihin, lewat depan rumah itu. Dia ngomong, dia tahu sama Tuhan tahu. Dia tahu sama bos kau, rumah ini ada ayatnya, ada celahnya. Beliau kalau ngomong celah itu, yang punya rumah ini bakal mati, tidak hidup selamanya. Itu celahnya. Ini disampaikan, ngamuk nih, sapam nih, jangan ngamuk, nyampaikan kepada Bishr Hafi. Bishr Hafi ketika disampaikan bukan ngamuk, malah dia langsung nundukkan kepala, netes banyak waktu, teringat bahwa tentang dia bakal mati. Langsung dia carinya, mana wong tadi yang ngomong, wong sudah keluar, sudah jalan. Dikejarnya sampai dia tidak pakai sendal lagi. Dikejarnya wong tadi tidak bersendal lagi. Kejarnya sampai dia tinggal ke rumah dia. Tinggalnya tidak balik lagi sama sekali dia. Hidup sama soleh tadi sampai dia pun menjadi seorang kibar soleh. Nah beliau mengatakan suhbatul ashrar. Kalau kita berteman dengan uang yang berakhlak buruk, uang yang bertingkah laku buruk, uang yang kehidupannya banyak melakukan keburukan-keburukan, ini bakal menimbulkan suudzon bil akhyar, sangka buruk dengan uang-uang yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan uang yang akidahnya tidak benar, buruk, dengan uang yang sumber rezekinya jelas-jelas tidak benar buruk, kita bakal suudzon dengan aulia, kita bakal suudzon bahkan dengan Rasulullah, bakal suudzon dengan ahli bait, bakal suudzon dengan sahabat radhiyallahu taala anhum. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Tapi uang yang berteman sebaliknya dengan uang baik, wa'aksuhu, dan orang yang berteman dengan uang baik dia bakal selalu mendapatkan sangko baik dengan akhyar, dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, Abu Bakar Al-Adni, beliau mengatakan, "Ma khasara sahibu husnul dhan wa in akhta fa innahu ghairu malum. Husnul dhan kanzul akbar wal ismul a'zam. أخذوا سوء الظن أحذروا سوء الظن لأنه دليل الشجاعة يخشى على صاحب سوء الخاتمة وعليكم بزيارة الأولياء والتعرف بهم فهم وسائط إلى الله تعالى." الإمام أبو بكر الإدرس Abu Bakar bin Abdullah Idrus ini Abu Bakar Al-Adni, Imam Abu Bakar Al-Adni mengatakan, "Ma qasara tidaklah merugi orang yang selalu berhusnudzon. Wa in akhta, walaupun salah." Sangko ini salah. Dia sangka baik, atau ngomongnya nipu. Yang anu ini tidak macam itu, tapi ya sudah. Terus kita jadi buang. Iya rugi kata beliau. Maaf kasar. Iya rugi. Ini ucapan aulia, butuh zaman Imam Abu Bakar ini. Kalau ini kita kenal. Susu turun dari langit biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hujan susu turun dari langit biiznillah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, "Ma khasara sahibul husnudzan." Wong yang selalu husnudzan tidak bakalan rugi. Wa in akhta, fa innahu ghairu malum, dia akan dicela oleh Allah. Dia bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kanzul akbar. Husnudzan itu merupakan kekayaan yang terbesar. Kekayaan amal yang akan mendorong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasmul a'zam, dan merupakan juga daripada nama yang agung, daripada nama yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang senantiasa husnudzan. Dan husnudzan, hati-hati jangan sangka buruk, kata beliau. Hati-hati jangan sangka buruk. Kenapa? Li'annahu dalil syadha. Karena itu tanda uang yang bakal termasuk uang yang merugi. Allah jadikan dua makhluk ini, suada atau sadha, uang yang beruntung dan orang yang merugi. Orang yang merugi, uang ahli neraka. Uang beruntung, uang ahli syurga. Beliau mengatakan, yukhsha ala sahibu su'udzan su'ul khatimah. Ditakutkan, kata beliau, uang yang selalu su'udzan ini bakal meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah. Wa'alaikum, kemudian beliau tambahkan kepada kita, wa'alaikum biziaratil awliya. Beliau nasihat kita, hendaklah kita menziarahi para awliya. Kenapa? Kita kalau ziarah kepada awliya itu sama dengan kita. Makan, pecah kita minum, pecah kita kadang-kadang dia mengeluarkan kotoran, dia masuk pasar, kita masuk pasar, dia kawin, kita kawin. Apa yang kemudian husnudzan kita sama dia? Dia awliya Allah. Kita ziarah yang meninggal ataupun yang hidup. Wata'arruf bihim, dan kenalkan diri kau sama dia, sehingga beliau kenal sama kau. Kalau mereka sudah kenal sama kita, itu lebih bagus daripada kita kenal sama mereka. Kalau mereka sudah cinta sama kita, itu lebih afdal beribu kali daripada kita cuma cinta sama dia. Karena apa?
Lianna ta'aruf bihim fahum wasaitu ila Allah Ta'ala, karena mereka adalah wasilahnya kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Siddiq bin Amin hada al-wilayah, karena awliya Allah itu sebagian Imam Junaid mengatakan kita dengan husnuzan, kita percaya dengan karamat awliya, kita percaya dengan ucapan, kita percaya dengan doa awliya. Maka ini kata Imam Junaid, wong yang percaya dengan awliya Allah itu sebagian daripada karamat buat dia. Dia mampu untuk husnuzan dengan awliya Allah, dia mampu untuk percaya dengan awliya Allah, berarti itu suatu kemuliaan yang Allah berikan khusus buat orang tersebut. Inna tasdiqu la yahsulu illa min sahib husnuzan, karena beliau mengatakan tasdik, meyakini, percaya dengan awliya Allah itu tidak bakal datang kecuali dari orang-orang yang punya sangka baik. Wa hakadha ma yaqulu salafun as-salihun, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi melanjutkan daripada sifat-sifat mulia dan sifat orang mukmin, yaitu ta'zim syiar wa fadlih. Nasallahu ta'ala yarzuqna wa iyyakum husnul billah, husnul ibadillah. Allah ja'alna wa iyyakum min as-su'ada wa yaslim musliman wa yakum sufitan wa rahmatan Allah insyaallah. Alhamdulillah wa hada ma astaghfirukum wa li walidaykum wa likum wa rahmatukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala al-ladha ashrafna. فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان حلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله والصحب إذا تقص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرب أذلنا في ديننا مع أهل الكتب كنسى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأجر رضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رؤوس المنون واغفر واستر أن تلقى من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب مصابه الهرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا يهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف عمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحه سر الفاتحه بحكيم من انزل اليهم الفاتحه افتح لنا باب الخير واجعلنا من اهل الخير كل خير. اللهم يا من وفق عنه الخير واعانهم عليه بك اللهم نقل وعنا على اصلاح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى اهل العين. صلى الله على سيدنا وسلم وبارك وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تفضل يا كريم.